সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে আমরা আলোচনা করব ইউনিট 6 লেসন 2 Adolescence and some related problems in বাংলাদেশ, অর্থাৎ বয়ঃসন্ধি এবং বাংলাদেশে এই সম্পর্কিত কতিপয় সমস্যা। এই লেসনটিতে মূলত বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্যগত যে সকল সমস্যা দেখা দেয় এবং অন্যান্য আরও কিছু সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তাহলে আমরা এই লেসনটি শুরু করছি। Adolescents constitute a nation's core resource for national renewal and growth. Adolescence is a period in life when transition from childhood to adulthood takes place and behaviors and lifestyles are shaped. কিশোর কিশোরীরা জাতীয় নবায়ন ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি জাতির মূল সম্পদ। বয়ঃসন্ধিকাল জীবনের এমন একটি পর্ব যখন শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্কতায় রূপান্তর ঘটে এবং মানুষের আচার আচরণ ও জীবনধারার রূপলাভ ঘটে। According to the World Health Organization, WHO, adolescence is the period which shapes the future of girls' and boys' lives. There are 28 million adolescents in Bangladesh. 13.7 million of them are girls and 14.3 million boys. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO অনুসারে বয়ঃসন্ধি হলো সেই সময়কাল যা ছেলে এবং মেয়েদের জীবনের ভবিষ্যৎ গঠন করে। বাংলাদেশে 2,80,00,000 কিশোর কিশোরী রয়েছে। তাদের 1,37,00,000 হলো মেয়ে এবং 1,43,00,000 ছেলে। The situation of adolescent girls in Bangladesh is characterized by inequality and subordination within the family and society. The inequality leads to widespread practice of child marriage, marginalization or exclusion from health, education and economic opportunities, and vulnerability to violence and sexual abuse. বাংলাদেশে কিশোরীদের অবস্থান পরিবার ও সমাজে অসমতা ও দাসত্বের বৈশিষ্ট্য বহন করে। এই অসমতা ব্যাপক হারে বাল্যবিয়ের বিস্তৃতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত বা প্রান্তীয়করণ এবং সহিংসতা ও যৌন নিপীড়ন ঘটায়। In Bangladesh, the legal age of marriage is 18 for girls and 21 for boys. However, 33% of adolescent girls are married before the age of 15 and 60% become mothers by the age of 19. বাংলাদেশে বিয়ের বৈধ বয়স হলো মেয়েদের ক্ষেত্রে 18 বছর এবং ছেলেদের জন্য 21 বছর। তবে শতকরা 33% কিশোরী মেয়ের বিয়ে হয় 15 বছর বয়সের পূর্বে এবং 19 বছর বয়সের মধ্যে 60% মা হয়। Research finds that
Adolescents with higher level of education and from more affluent families tend to marry at a later age. Boys, however, become ready for marriage only after several years of adolescence and young adulthood. গবেষণায় দেখা যায় যে উচ্চশিক্ষিত এবং অধিকতর সচ্ছল পরিবারের মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে করার প্রবণতা থাকে। যা হোক, ছেলেরা বয়ঃসন্ধি এবং সদ্য বয়ঃপ্রাপ্তির কয়েক বছর পরই কেবল বিয়ের জন্য তৈরি হয়। When a girl gets married, she usually drops out of school and begins full-time work in her in-laws' household. In the in-laws' house, she is marginalized. যখন কোনো মেয়ের বিয়ে হয়, সাধারণত সে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে এবং শ্বশুরবাড়ির সংসারে সার্বক্ষণিক কাজ শুরু করে। শ্বশুরবাড়িতে সে প্রান্তীয় অবস্থানে থাকে। She becomes vulnerable to all forms of abuse, including dowry-related violence. In Bangladesh, it is still common for a bride's family to pay dowry, despite the practice being illegal. যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা সহ সব ধরনের নিপীড়নের নিকট অরক্ষিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে এখনও কনের পরিবার যৌতুক প্রদান সাধারণ বিষয়, চর্চাটি বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও। Dowry demands can also continue after the wedding. For an adolescent bride, even if her in-laws are supportive, there are greater health risks in terms of pregnancy and childbirth. বিয়ের পরও যৌতুকের দাবি অব্যাহত থাকতে পারে। একজন কিশোরী কনের জন্য, এমনকি যদি তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন সহায়ক হন, গর্ভধারণ এবং শিশু জন্মের দিক থেকে গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে যায়। The majority of adolescent brides and their families are uninformed or insufficiently informed about reproductive health and contraception. The maternal mortality rate for adolescents is double the national rate. কিশোরী কনে এবং তাদের পরিবারের অধিকাংশই প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অনভিহিত বা অপর্যাপ্তভাবে অবহিত থাকে। জাতীয় হারের তুলনায় কিশোরীদের মাতৃমৃত্যু হার দ্বিগুণ। When adolescent girls are pulled out of school, either for marriage or work, they often lose their mobility, their friends, and social status. The lack of mobility among adolescent girls also curtails their economic and non-formal educational opportunities.
Moreover, they lack information about health issues. According to a study, only about 3 in 5 adolescents have even heard of HIV. যখন কিশোরী মেয়েদেরকে বিদ্যালয় থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় বিয়ে বা কাজের জন্য, তারা প্রায়ই তাদের সচলতা, তাদের বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক পদমর্যাদা হারায়। কিশোরী মেয়েদের মধ্যে সচলতার অভাব তাদের অর্থনৈতিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা কাটছাঁট করে। অধিকন্তু তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের অভাব থাকে। এক গবেষণা অনুসারে 5 জন কিশোরীর মাত্র প্রায় 3 জন HIV সম্বন্ধে শুনেছে। আচ্ছা, এখানে সচলতা বলতে মানে বোঝানো হয়েছে যে তাদের স্বাধীনভাবে চলাচল করার অধিকারকে। এটা বলা হলো তোমাদের বুঝবার সুবিধার্থে। It is also reported that more than 50% of adolescent girls are undernourished and suffer from anemia. Adolescent fertility is also high in Bangladesh. The contribution of the adolescent fertility rate to the total fertility rate increased from 20.3% in 1993 to 24.4% in 2007. Moreover, neonatal mortality is another concern for young mothers. প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে শতকরা 50 জনের বেশি কিশোরীরা অপুষ্টিতে এবং রক্তস্বল্পতায় ভুগে থাকে। বয়ঃসন্ধিকালের প্রজনন ক্ষমতাও বাংলাদেশে অনেক বেশি। মোট প্রজনন ক্ষমতার হারে বয়ঃসন্ধিকালের প্রজনন ক্ষমতার হারের অবদান 1993 সালে 20.3% থেকে 2007 সালে 24.4% পর্যন্ত বেড়েছে। অধিকন্তু নবজাতকের মৃত্যু অল্প বয়স্ক মায়েদের জন্য আরেকটি উৎকণ্ঠা। While the situation for adolescent boys is somewhat better, many are vulnerable and lack the power to make decisions about their own lives. Many boys who are unable to go to school or are unemployed remain unaware of social or health issues. They are at a considerable risk of being drawn into criminal activities. They are also more likely to get exposed to drugs and alcohol. যদিও কিশোর ছেলেদের জন্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নততর, অনেকেই অরক্ষিত থাকে এবং তাদের নিজেদের জীবন নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায় ঘাটতি থাকে। অনেক ছেলে যারা বিদ্যালয়ে যেতে অসমর্থ অথবা কর্মসংস্থানহীন, সামাজিক বা স্বাস্থ্য বিষয়ে অসচেতন থাকে, তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ডুবে যাওয়ার বিলক্ষণ ঝুঁকি রয়েছে। তাদের মাদকদ্রব্য এবং অ্যালকোহলের সাথে পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।